इंसान दे वल्लों अपने फायदे दे लई कुदरत दे नाल जाने अनजाने दे विच कीती जांदी बेफालतू दी छेड़छाड़ दा खमियाजा भी इंसान नूं ही भुगतना पैंदा है ते कई वारी व्याज समेत भुगतना पैंदा है। उत्तराखंड का जोशी मठ शहर इस दी जिउंदी जागदी मिसाल है। जोशी मठ दे विच इस वक्त जो हालात बने हुए ने इसे दा ही नतीजा ने, इंसान दीआं गलतियां दा ही नतीजा ने, विकास कम्मां नूं इत्थे कारण मन्निया जा रहा है। लोकां नूं कुदरत दे मूहरे हुण बेबस होके बेघर होके रहना पै रहा है, घरां नूं अपने अखां दे मूहरे ढैंदे देखना पै रहा है। जोशी मठ तो बाद हुण चमोली जिले दे करण प्रयाग दे विच भी लोक घरां दे विच लगातार पै रहीआं दराड़ां करके दहशत दे विच ने। करण प्रयाग दे विच 8 घरां दे हालात खतरनाक बने हुए ने, जिस नूं देखदे इन्हां घरां च रहण वाले 8 परिवारां नूं खाली करन दा नोटिस जारी कर दित्ता गया। करण प्रयाग दे बहुगुणा नगर दे रहण वाले हरिंदर बिष्ट ने दस्सिया कि उन्हां नूं पटवारी दे वल्लों घर खाली करन दा नोटिस भेजिया गया है। बहुगुणा नगर दे विच हरिंदर बिष्ट दा 6 कमरिਆਂ ਦਾ घर है, पर हुण खाली करना पऊगा क्योंकि जान तो बाद जरूरी घर तां नहीं हुंदा। ते उत्तराखंड के जोशी मठ दे विच जमीन धसन बारे इसरो ने जिहड़े सनसनीखेज खुलासे करदिआं अंकड़े जारी कीते सी, उन्हां अंकड़िਆਂ नूं मीडिया तो चंगी कवरेज मिलण तो बाद हुण NDMA यानी कि कौमी आफत प्रबंधन अथॉरिटी ने सरकारी अधिकारियों ते विग्यानक विभागां नूं इस तरह के अंकड़े भविख दे विच मीडिया नाल सांझे ना करन दे हुकम चाड़ दित्ते ने। ऑफिस मैमोरेंडम यानी कि OM दे विच NDMA ने कहा कि देखा गया कि वक्-वक् सरकारी संस्थावां सोशल मीडिया प्लेटफार्मां दे विच इस मामले ते डेटा जारी कर रही ने, मीडिया दे नाल गलबात भी कर रही ने। ये ना सिर्फ प्रभावित वसनीकां दे विच सगों देश के नागरिकां दे विच भी भंबल भूसा पैदा करन वाला है, डराउण वाला है। इसलिए भविख विच मीडिया नाल अजिहे अंकड़े सांझे ना कीते जाण। पंजाब च लगे एक होर अहम मोर्चे की गल कर लईए, जिहड़ा कि मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर के उत्ते लग्या होया बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की मंग नूं लैके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के इंसाफ की मंग नूं लैके इस मोर्चे नूं लगातार होर जथेबंदियां की हमायत मिल रही है। हवारा कमेटी की अगवाई दे विच मोर्चा पिछले कई दिनों तो इत्थे चल रहा है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल हरियाणा कमेटी के मैंबरां दे नाल होर संगतां दे नाल महापुरुषां ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हरियाणा के सिख प्रचारकों के नाल मोर्चे नूं हमायत देण दे लई मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते पहुंचे। इस मोर्चे विच पहुंचे दादूवाल ने सब तो पहला उन्हां लोकां दा धन्नवाद कीता जिहड़े मोर्चे विच बैठी संगत दे लई लंगर पानी का प्रबंध कर रहे ने। दादूवाल ने कहा कि किसी भी मोर्चे वेले पूरा इंसाफ नहीं होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे लई कई बारी मोर्चा लग्या, बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई दे लई भी मोर्चे लगे, पर कुछ प्राप्तियां होईयां ने, इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ बैठना पै रहा है। दादूवाल ने कहा कि राजीव गांधी के कातलों ਨੂੰ ਤਾਂ रिहा कर दिता गया, बलात्कारियों ਨੂੰ रिहा कर दिता गया, सिर्फ बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ इतराज क्यों है? जिन्हां ने अपनी सजावां भी पूरीआं कर लईआं ने उन्हां दे नाल वितकरा क्यों? कई तां लंबियां लंबियां पैरोलां ते बाहर आ रहे ने, पर बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे लई भारत सरकार दा कानून कुछ होर क्यों है? पंथ दे दबाव करके कहंदे कई सरकारां नूं फैसले कई बदलने पए ने। जथेदार ने कहा कि इस मोर्चे नूं असीं समर्थन देण पहुंचे हां ते वड्डी गिणती विच सारे लोकां नूं लगातार इस मोर्चे नाल डटना चाहीदा है। नाल ही दादूवाल ने छेती तो छेती बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की मंग की है, बेअदबी का इंसाफ मिलण दे लई अरदास भी की। दादूवाल ने सरकार नूं चेतावनी दिंदिआं कहा कि जिस दिन संगतां सिद्धियां इस मोर्चे वल नूं हो तुरीआं उदों चंडीगढ़ मोहाली ट्रैक्टरां ट्रालियां दीआं लंबीआं लाइनां दे नाल जाम हो जाऊगा। उन्होंने यह भी कहा कि बापू सूरत सिंह भी इस मोर्चे दे विच पहुंचणगे। यह भी तुहानूं जानकारी दे दिंदे आ कि बापू सूरत सिंह जिहड़े पिछले कई सालां तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की मंग नूं लैके भुख हड़ताल ते ने, उन्होंने अपनी भुख हड़ताल तोड़ दी है। अगर लंबा समा पाया तो सरकार वेखेगी कि किस तरह कुंडली बार्डर ते ਸਿੰਘੂ बार्डर ते जिवें ट्रालियां लग गईयां सन, पक्के तौर ते लंबियां किलोमीटर दियां लाइनां आ चंडीगढ़ ते मोहाली जाम हो जाएगा। जिस दिन विशेष तौर ते संगतां इधर न वहीरां घत दित्तियां। और मैं बेनती करदा संत महापुरुष आ पंजाब दी धरती हरियाणे दी धरती तो आए है, और मैं बेनती करूंगा कि पिंडां चों संगतां दिन दे समय हाजरियां, रात नूं शाम नूं नौकरियां ड्यूटियां तो वेले होके आ चंडीगढ़ दियां सिख संगतां मोहाली दियां संगतां इत्थे पुजो। रात दे दीवान सज्जण, दिन दे दीवान सज्जण, सरकार नूं पता लगे कि अज हजारां बैठे आ, कल नूं इह लखां च तब्दील होणगे, तां पंजाब सरकार दे
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਾਗੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ ਕੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਸ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਾਗੀ, ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਗੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚਲਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ 95% ਮਰੀਜ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਧਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਰਾਓਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 6,01,181 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆਤਮਜੀਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ASI ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਕਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਠਗਾਂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤੇ ਆ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰੁਕਵਾਏ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਾ-ਅਦਬ ਬਾ-ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ 200 ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜਾਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 200 ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਿਊ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ NRI ਦੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚੋਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚੌਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार कर लिया। इन्हां विचों एक दा नाम अनिल है, दूजे दा नाम हरदीप है। इन्हां नूं पाणीपत, एक नूं पाणीपत ते दूसरे नूं जींद तो गिरफ्तार किया गया। दोवां कोलों हथियार भी बरामद कर लए ने जिन्हां नाल इन्हां ने जुगनू दे हत्थ वड्डे सन। पुलिस दे मुताबिक जुगनू दी गैंगस्टर अंकुश कमालपुरिया दे नाल पुरानी दुश्मनी सी, जिसदा बदला लैण दे लई उसने जुगनू ते हमला करवाया। अंकुश आप भावें जेल च बंद है पर उसके साथी बाहर ने, जिन्हां दे जरिए उसने वारदात नूं अंजाम दिता। मध्य प्रदेश दे ओडिशा दे विच चल रहे विश्व हॉकी कप की गल करांगे, जिस दे दूसरे दिन 3 वारी दे चैंपीयन रहे नीदरलैंड ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप दे पूल सी मैचां दे विच मलेशिया नूं 4-0 दे नाल हरा के अपनी मुहिम दी शानदार शुरुआत की, जबकि न्यूजीलैंड ने चिली नूं 3-1 दे नाल हराया। हिमाचल प्रदेश के तेज गेंदबाज 28 साला सिद्धार्थ शर्मा का वडोदरा दे विच देहांत हो गया, जिथे उन्हां नूं साह लैण दे विच तकलीफ कारण करीब 2 हफ्तियां पहला हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी। अंतिम संस्कार शुक्रवार नूं पंजाब दे नंगल विच कीता गया। हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौत ते दुख दा प्रगटावा कीता। IPL के साबका चेयरमैन ललित मोदी नूं कोरोना ते निमोनिया तो बाद हस्पताल च दाखिल करवाया गया है ते ऑक्सीजन लगी हुई है। इसकी जानकारी मोदी ने खुद इंस्टाग्राम ते दित्ती है। मोदी ने कहा कि उसनूं 2 हफ्तियां दे विच 2 वारी कोविड हो गया, जिस तो बाद निमोनिया होया है, इस करके हस्पताल दाखिल होना पिया है। ललित मोदी ने अपनी तस्वीर भी साझी की है। नागपुर तो खबर है, जिथे जबरी वसूली ते जानो मारन दी धमकियां तो बाद केंद्रीय सड़की आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी दे दफ्तर अते घर दे आले दुआले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सवेरे 11:30 बजे तो बाद दोपहर 12:30 बजे दे विचाले शहर विचले गडकरी दे निजी दफ्तर नूं घट्टो घट्ट 3 फोन आए। फोन करने वाले ने कथित तौर ते भगौड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर दा नाम लिया, फिरौती मंगी अते मंत्री नूं मारन दियां जानो मारन दियां धमकियां दित्तियां। CBI ने दिल्ली दी नवीं आबकारी नीति दे नाल संबंधित मामले दे विच दिल्ली सकत्रेत स्थित उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया दे दफ्तर ते एक बार मुड़ तो छापेमारी कीती। लोक सभा सकत्रेत ने लक्षद्वीप दे संसद मैंबर मुहम्मद फैसल नूं योग करार देण वाला नोटिफिकेशन जारी कीता, जिस नूं हाल ही विच कतल दी कोशिश दे दोष दे विच केंद्र शासित प्रदेश दी अदालत ने दोषी ठहराया सी। शुक्रवार नूं जारी नोटिफिकेशन दे मुताबिक फैसल 11
11 जनवरी ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਰ 2 ਟੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਪਾਸਵੇਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੈਟਵੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।